थी तमे टेक माड़े बदले देश लेख राखो दिल थी तमे टेक माड़े बदले देश लेख मारे रुकुने सिको हाजर से ओ परचाने पूर्ण रसे राखो दिल थी तमे टेक माड़े बदले देश लेख राखो दिल थी तमे टेक माड़े बदले देश लेख मारे रुकोर निसिको आदर से ओ परचाने पूर्ण रसे हर खोन गंगा गोमत्या उत्तरे तीरे श्री मल्लवनाब्धे पूर्वदिग्भागे एकादशी सहस्राब्धे सनमा मंगल फलप्रदमासोत्तमे मासे पौष मासे शुक्ले पक्षे षष्ठ्यां तिथौ आदित्यवासरे वर्तमान नक्षत्र लोकन लग्न मुहूर्तमादि सकल ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नाम यजमानः सपरिवार सबंधव यजमानो अहम मम आत्मन सकल श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षण पूर्वकम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय कीर्ति लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरित उपशमन पूर्वकम नैरुज्य विपुल धन धान्यादि प्राप्त्यर्थम मम समस्त परिवारे समस्त ज्ञाति जनानां गृहे अष्टलक्ष्मी प्रसन्नता प्राप्त्यर्थम तथा च सूर्यादि नवग्रह सानुकूलता सिद्ध्यर्थम तथा च मम परिवारे कलत्रे कुटुंबे सर्व रोग दोष क्लेश बाधा पीड़ा उपद्रव शांत्यर्थम कार्यक्षेत्रे व्यवसाये दशविध शुभलक्ष्मी फल प्राप्त्यर्थम सर्व शुभ मनोरथ साफल्यता प्राप्त्यर्थे प्रतिवर्ष अनुसारेण अस्मिन् वर्षे भगवती आत्मन कुलदेवी प्रसन्नता फल प्राप्त्यर्थे तथा च आत्मन सुरपुरुष देवता प्रसन्नता प्राप्त्यर्थे मम संकाश काश्यपेयं महाद्युति तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर बोधिपादिवरूपस्व कर्म साक्षी अभिज्ञकृ यावत् कर्म समाप्तिस्य तावत् त्वं संस्थिरो भव तावत् संस्थिरो भव। ओम भर्वस्व सविता सूर्य नारायणाय नमः दीप ज्योति अग्नि स्वरूपाय नमः ध्याय ध्यानम गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फूल चोखा जे पधरावવાનું આવે ને ત્રાસની અંદર પધરાવજો। હા બે હાથ જોડી સૂર્યનારાયણ ભગવાનને દીવાને પગે લાગીને નમસ્કારાન સમર્પયામિ નમસ્કારો મે। પાછા હાથમાં ફૂલ ચોખા રાખી ભગવાન દ્વારકાધીશનું સ્મરણ કરવાનું છે। ભગવાન દ્વારકાધીશ કે જેની ગોદમાં બેસીને આપણે પૂજા કરવાની છે।
અને જે જગ્યા છે આપણે એમ કહી સબ ભૂમિ ગોપાલ કી કહી ને, તો આ જગ્યા જે છે ને ભગવાન દ્વારકાધીશની જગ્યા આવે અહીંયા. તો એની જગ્યામાં બેસીને આપણે ભગવાનની સ્મરણ કરી એની પૂજા કરશું. હરિ ઓમ करारविन्दे न पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशयन्त वटस्य पत्रस्य पुटशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा. जिह्वे पिबस्वामृत में तदेवा गोविंद दामो धर्माधवेति. कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा. हे नाथ नारायण वासुदेव. ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा. ओम भर्वस्वा द्वारिकाधीशाय नमः. राजाधिराजाय नमः. कृष्ण चंद्र परमात्मने नमः. हे ध्याये ध्यानम स्मरण मात्रण गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि. બે હાથ જોડી માથું નમાવી ભગવાન દ્વારકાધીશને પગે લાગી લેજો. નમસ્કારાન સમર્પયામિ. નમસ્કારો. ચાલો શ્રીફળ. હા હા. હેમાદ્રી એટલે શું પેલા તો એ સમજવું. હેમાદ્રી એટલે કે હેમ એટલે સોનું, આદ્રી એટલે પર્વત. હવે સોનાનું શ્રીફળ લઈ આવા કોઈ દેવની જગ્યામાં બેસવું, કથા સાંભળવા, જે પાપરૂપી કથા છે ને એ સાંભળવાની છે આપણે. તો સોનાનું શ્રીફળ લઈ આ દેવની કોઈ જગ્યા છે, કોઈ પર્વત નું સ્થાન છે, કોઈ નદીનો કાંઠો છે, કોઈ શિવનું મંદિર છે, કોઈ માં ભગવતીનું મંદિર છે, બરોબર, અહીંયા બેસીને આ કથા સાંભળવી એમ કીધું છે સાહેબ. તો હું તમને એમ કહું કે આ યજ્ઞ કરીએ એ પેલા જે કાંઈ પણ આવતું એ હું પેલા તમને લખાવી દઉં કે પેલા તો તમારે સોનાનું શ્રીફળ, જે શ્રીફળ તમને આપશું એનું વરખ ચડાવી સોનાનું અને લઈને આવવાનું છે. તો તમે એમ કહો ને અદા રેવા દો, આપણે કઈ કરવું નથી, યજ્ઞને મુલતવી રાખીએ હવે હમણાં. હે આ કળીકાળની અંદર, આ કળિયુગની અંદર શક્ય નથી. અને આપણે એમ નથી કહી શકતા, એમ કહી પણ ન શકીએ કે શક્ય નથી, પણ ઘણા યજમાનો એવા પણ છે કે જે કાર્ય કાયદેસર પૂર્ણ રીતે એને કરવું છે અને કરવા વાળા કરે પણ છે. અને આ કળિયુગની અંદર પણ ઘણા યજમાનો જે એવા છે કે જે ભૂમિના દાન આપે છે, બરોબર. આપણે એમ કે ભૂમિના દાન એટલે કે રોડના કાંઠે 2-5 વીઘા અદાને શું જગ્યા દઈ દેવાની? જેને ભગવાને દીધું છે એ આપે પણ છે ને. તો એ ખાલી એવું નથી કે ભૂમિનું દાન એટલે કે ભૂમિનું દાન જ દેવું. તો આજે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ બિલ્ડર હોય ને સાહેબ, તો એ બ્રાહ્મણોને ફ્લેટ પણ આપે છે, ટોપ ફ્લોરમાં સારામાં સારો ફ્લેટ આપે છે સાહેબ. અને એવા દાખલા આ કળિયુગની અંદર હજી પણ છે. ભૂમિનું દાન નહીં, પણ એ નિમિત્તે અમે તમને એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ, તમને મુંબઈ, બોરીવલી, દહીસર, થાણા, મુલુંડ, હા, તમને એમ થાય કે અદા નામ લે, પણ અદા જઈને આવ્યા છે. હું ભૂમિયો જ અહીંયાનો છું, મારો જન્મ જ અહીંયા છે, મોટો જ અહીંયા થયો છું મુંબઈની અંદર. તો એવી એવી જગ્યાની અંદર બ્રાહ્મણોને ફ્લેટ આપેલા છે સાહેબ, અને એનું સંકલ્પ કરીને દાન આપેલા છે. પછી આવે સોનાનું દાન આવે સાહેબ. તો જે અમારે એક મહાજન દાયરો છે મુંબઈની અંદર, બહુ એમ કહે ને કે એમનું નામ છે બધી રીતે. તો એમાં એ લોકોમાં રાંદલ ને વધારે, રાંદલ માતાજી તેડવાનું એ લોકોમાં બહુ વધારે. અમે રાંદલ લોટા તેડવા જતા
મારી માતાના બદલાય માસી કોતર જે બોલે 100% હાચું થાય એ મારી સિકોતરે કીધું છે બેટા સતની રાહે ચાલ એ મારે સુખની રેલમ છેલ માસી કોતરનો કમાલ ઓ માનું વેણ ના ભૂલાય ભલે તાવું હોય તે થાય ભલે દુઃખ પાડે લાખો ખોટા રસ્તે ના જવાય એ મારી સિકોતરે કીધું છે બેટા સતની રાહે ચાલ એ મારે સુખની રેલમ છેલ માસી કોતરનો કમાલ ભલે ને કળયુગ ના વાયુ સતની રાહે ચાલતા ના પગલું પાછું ભર ઓ જેવું કરશો તમે તો એવું બનશો ખોટે ખોટું થાશે એવો રાખો મનમાં ડર મારી સિકોતરે કીધું છે બેટા સતની રાહે ચાલ એ મારે સુખની રેલમ છેલ માસી કોતરનો કમાલ ઉજળા ને હોય મનના મેલા એવા દોરંગાથી સદા ચેત તો તુફાન ઓને કી નીતિને ના ભૂલતો કદીએ રામનું ખાતા પહેલા હોવાર વિચાર કર મારી સિકોતરે કીધું છે બેટા સતની રાહે ચાલ એ મારે સુખની રેલમ છેલ માસી કોતરનો કમાલ ખોટી ચિંતા વાલા
મોજથી જીવાય હો ધાર્યું માતાનું થાય મુકે સિકોતર નામ લેવાય ધાર્યું મારી માઈનું થાય મુકે સિકોતર નામ લેવાય તુતી રાત મારી સિકોતર માણી દુખિયાનું નાણું મારી સિકોતર માણી તું ચિંતા ના કર તારી હારે હાલે સિકોતર હો તું ચિંતા ના કર બેડી અમાર બાની સિકોતર હો મતલબી દુનિયા રંગ રૂપી એવી જાય નીતિએ ચાલો કરશે સિકોતર હો તું ચિંતા ના કર તારી હારે હાલે સિકોતર હો તું ચિંતા ના કર બેડી રે મારી સિકોતર એ હા મારે વિરમ ભુવાજી હા જય જય અમર બાની સિકોતર એ હા મારે ધવલ ભુવાજી હા તમારી સિકોતર રાજા કરીને ફેરવે હો બાપ હો બાદરજીના મુવાડે તારો છે દરબાર ભીડ પડે માડી હાલે યારો હાર હો સતનારે માર્ગે રામદૂતં શરણં પ્રપદ્યે શ્રી રામદૂતં શરણં પ્રપદ્યે શ્રી રામદૂતં શરણં પ્રપદ્યે રામદૂતાય નમઃ જીવપુત્રાય નમઃ રામદૂતાય નમઃ સીતાપ્રિય નમઃ હનુમતાય નમઃ ધ્યાય ધ્યાનમ ગંધાક્ષત પુષ્પાણી સમર્પયામિ ત્રાસમાં પધરાવી દેજો માઈક વાળા ભાઈ જરાક અંદર આવજો ને માઈક વાળા ભાઈ છે બારે ચાલો હાથમાં ફૂલ ચોખા રાખી જાજો હાથમાં ફૂલ ચોખા રાખી દક્ષિણ દિશામાં ભગવાન કાલ ભૈરવનું સ્મરણ કરજો ઉજ્જૈનમાં રહેલા મહાકાલ કાલ ભૈરવ એનું સ્મરણ કરી જાજો દાદાને કહી અમારું કલ્યાણ કરજો જીવનમાં કોઈ પણ એવી અસુરી શક્તિ અમારા આજુબાજુ હોય તો એનો તમે નાશ કરજો એવા ભગવાન કાલ ભૈરવનું સ્મરણ કરી એમને નમસ્કાર હરિ ઓમ દેવ્ય રાજ સેવ્યમાન પાવનાદ્રિ પંકજ વ્યાલ યજ્ઞ સૂત્ર બિંદુ શેખરં કૃપાકર નારદાદિ યોગી વંદ વંદિતમ દિગંબરમ કાશિકાપુરાદિનાથ કાલ ભૈરવમ ભજે બાર બાર વંદન હજાર બાર વંદન બાર બાર વંદના હજાર બાર વંદના ઉજ્જૈન કે નાથ કો અનંત બાર વંદના ઉજ્જૈન કે નાથ કો બાર બાર જોડી દક્ષિણ દિશામાં કાલ ભૈરવને નમસ્કાર કરી જાજો નમસ્કાર સમર્પયામિ નમસ્કારોમિ પાછા હાથમાં ફૂલ ચોખા રાખી માં ભગવતી જે મૂર્તિ રાખેલી છે એમની પૂજા કરવાની પહેલી પૂજા કેની આવશે પહેલી પૂજા ગણપતિ બરોબર તમને બધાને થાળીમાં પાત્રની અંદર અલગ અલગ મૂર્તિ આપેલી છે બરોબર તો પહેલી પૂજા ગણપતિ દાદાની કરવામાં આવશે ગણપતિ દાદા સહિત બધાય દેવની પૂજા પછી સાથે થશે સાહેબ બેઝ થોડુંક ઓછું આપજો ને જરાક ટ્રેબલ આપી દેજો ને સહેજ ઇકો દેજો
બે સેજ ઓછું કરજો, ઈકો આપજો જાજો. હાલો 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 હાલ માઈક હાલ 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 સેજ બસ રેડી. હવે બરોબર. હાથમાં ફૂલ ચોખા રાખી જે દેવનું આપણે પૂજા કરવાની છે એનું આપણે સ્મરણ કરવાનું છે. પેલી પૂજા આવે છે ગણપતિ દાદાની. હવે ગણપતિ દાદાની પૂજા આપણે કરીએ એની પહેલા અમુક નિયમો આવે છે સાહેબ. એની પહેલા જે પૂજા કરવી છે જે દેવતાઓની ગણપતિ સહિત જે દેવની પૂજા કરવી છે એમાં નિયમો આવે છે. પહેલો નિયમ આવે છે કે અહીંયા પવિત્રતા રાખવી. બીજો નિયમ આવે છે કે આપણે જે બેઠા છીએ એ આસન આપણું પવિત્ર હોવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ આપણું મન છે પવિત્ર હોવું જોઈએ. બરોબર. પછી આપણું શરીર છે પવિત્ર હોવું જોઈએ. કેમ કે સ્નાન કરીને પૂજામાં બેસી શકાય, સ્નાન વગર પૂજા બેસી શકાય નહીં. પછી આવે છે તો કે જે જગ્યાની અંદર ભગવાનની પૂજા કરવી છે અહીંયા આપણે ધોતિયું પહેરવું. શું કરવું? ધોતિયું પહેરી અને પૂજામાં બેસવું. પછી કપાળે તિલક કરવું. બરોબર. આટલું કરવાનું. પછી હજી એક ખૂટે છે, એક વસ્તુ હજી રહી છે. શું રહી છે ખબર છે? હા, જો બેનને કેટલી ખબર છે. આવી રીતના પૂજામાં ક્યાંક જતા હોય, યજ્ઞ પૂજા અને ઉભું થતું ને એ જતા હોય ને તો ખબર હોય. આ બધું જોતા હોય પણ સામે બ્રાહ્મણો ક્યાંક ક્યાંક હું સમજાવતા હોય તો ખબર હોય, નકર શું ખબર હોય. પૂજા કરાવતા હોય તમને ફૂલ ચોખા મૂકવાનું કહું તમે મૂકી દો, પાણી ચડાવવાનું કહું પાણી ચડાવી દો. ભગવાન તમને દૂધથી નવડાવો, દહીંથી નવડાવો, શાકથી નવડાવો, મધથી નવડાવો, આ બધું થઈ જાય. પૂજા કરી પણ કંઈક આપણે સમજાવીએ પૂજા શું છે, શેના માટે કરવી, સમજાવી તો તમને ખ્યાલ આવે ને કે અમે કંઈક કર્યું, અમે કઈ દેવની પૂજા કરી, અહીંયા સ્થાપનો શેના છે તમને સમજાવી તો તમને ખ્યાલ રહે. કેમ કે સમજાવીને પૂજા કરીને એમાં મજા આવે. કેમ કે આવનાર જે કંઈ પણ કુટુંબ પરિવારના છે, જે માના ભક્તો છે, એને પણ ખ્યાલ રહે કે આજે આ પૂજા આજે આવી થઈ. ભલે અહીં લાઈવ ટેલિકાસ્ટ તો ચાલુ જ છે, યુટ્યુબ ફેસબુકમાં જે કંઈ પણ ભાઈ લાઈવ ચાલુ છે ને ભાઈ, યુટ્યુબમાં લાઈવ કેમેરો ચાલુ છે ને. હા બરોબર. ભાઈ આમાં તો એવું મને જેવા સમાચાર એવું હું અહીંયા બોલ્યો છું. એટલે અહીંયા કેમેરો ચાલુ છે, અહીંયા પછી જોશે એટલે ખ્યાલ તો આવી જ જવાનો કે આપણે એ તો જોવાના જ છે કેમેરા. જે તે સમયે કેસેટ આપણી આગળ આવે. હવે તો કેસેટ તો બંધ જ થઈ ગઈ, ઓલે આટલી આવે. શું આવે મને પેન ડ્રાઈવ આવે. પેન ડ્રાઈવ માં બધું આવી જાય. આટલી વસ્તુમાં કેવડું બધું આવી જાય એમાં વિચાર કરો છે ને. એટલે જ આપણા ભજન કલાકારો કહે છે કે સમજીને જીવન જીવવું, સમજણ વિનાનું જીવન નકામું. ભજન સાંભળો ને તેમાં આવે સૂત્ર આવે, સમજણ વિનાનું જીવન નકામું. જીવન જીવવું ને તો સમજીને જીવન જીવવું. વાણી વાપરવી ને તો વિચારીને વાપરવી. વાણીને પાણી વિચારીને વાપરવું. સમય ક્યારે કેવો આવી જાય કોઈને ખબર નથી, અને કેવા સમયે શું બોલાઈ જાય પણ ખબર ન પડે. બોલતા પછી બોલાઈ જાય પણ પછી અફસોસ થાય કે આ તો ખોટું બોલાઈ ગયું. પણ પછી અફસોસ કરો એના કરતા અમુક જગ્યાએ છે ને શાંત રહેવું, થોડું ન બોલવું. બોલું કે ન બોલવામાં 9 ગુણ કે 10 ગુણ? મેં તો 10 ગુણ સાંભળ્યા. કેટલા ગુણ? 9 છે. હા તો વળી એમ કે અહીંયા અદા તો 10 કીધા, હવે બીજે ક્યાંક વધારે ઓલા અદાય તો અમને 10 ગુણ કીધા. ન બોલવામાં 9 ગુણ છે. એટલે ભગવાનની પૂજા કરવી ને સાહેબ તો આટલી વસ્તુ પવિત્ર જોઈએ, અને આટલું ધારણ કરી અને પૂજા કરવી જો નહીં હોવી જોઈએ. જોનઈમાં કેટલા દેવ છે? 3 દેવ અને 33 કોટી દેવતા છે. કેટલા?
ત્રણ દેવ તો છે જ, પણ બ્રાહ્મણો જ્યારે જનોઈ ધારણ કરે ને એટલે બધા દેવતાઓનું આવાહન કરે. આ જે જનોઈ આપણે જનોઈ તમે બધાય પહેરી છે ને? બધાય પહેરી નથી પહેરી? કોને નથી પહેરી? હાથ ઊંચું કરો પેલા. હા, એટલે જેને નથી પહેરી એને જ હાથ ઊંચું કરવાનું કહું છું. 1 2 આપને નહીં પહેરાય? 3 જણાય જનોઈ નથી પહેરી. તો હવે શું કરશો? પહેરાવું? હા, હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે છે ને જનોઈ પહેરાવી. પછી જો જનોઈ પહેરાવી છે એટલે નિયમનું પાલન કરવું પડશે, તો જ પહેરાવી. કરશો નિયમનું પાલન? આ જો અહીંયા બેઠા છે ને એને ખબર છે નિયમનું પાલન શું છે. નિયમનું પાલન કરવું પડે, નિયમમાં રહેવું પડે. હમણાં આગળ સ્ટેપમાં આવશે જનોઈ પહેરાવશો. 3 દેવ અને 33 કોટી દેવતાઓનો વાસ છે જનોઈ. એટલે જનોઈ ધારણ કરી દરેક વર્ણને જનોઈ પહેરવાનો અધિકાર છે. પણ હવે સમય કાળ અને કળિયુગના સમય પ્રમાણે કોઈ અત્યારે પહેરતું નથી. શું કામ નથી પહેરતું? એનું એક જ રીઝન છે કે નિયમ પાલન કરી શકતા નથી ને, એટલા માટે જનોઈ નથી પહેરતા. બાકી જનોઈ પહેરવાનો અધિકાર બધાને છે. તો આપણે અહીંયા ભગવાનની પૂજા કરવી છે તો પૂજાના નિયમમાં રહી અને પૂજા કરવી. હવે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ બે હાથ નથી, તો હવે અહીંયા જ્યાં લગી પૂજા પૂરી નહીં થાય ત્યાં લગી ઊભું થવાશે નહીં. પાણી પીવા જવું તો તરસ લાગી તો પાણી પીવા જવાશે નહીં. બરોબર? આ બધા પૂજાના નિયમ છે. અને આજે તમે જે સીટ ઉપર જે તમે આસન ઉપર બેઠા છો ને સાહેબ, એ કોઈ સામાન્ય સીટ નથી હો. આ એક ઓલા કરોડપતિની જેમ હોટ સીટ છે. આ અમિતાભ બચ્ચન કે હોટ સીટ. આ સીટ મેં કીધું ને કે એના જેવી પણ એનાથી પણ ઊંચું સ્થાન છે આ સીટનું, છે ને? એ હોટ સીટ થી પણ ઊંચું સ્થાન છે. અને આ જગ્યા પર આ આસન ઉપર બેસવું ને સામાન્ય વાત નથી. જે તે વ્યક્તિ પણ ન બેસી શકે આ સીટ ઉપર. કેમ કે આ સીટ છે પવિત્ર માનવામાં આવી છે. કેમ કે અહીંયા તમને શું કરાવે? ભગવાનની પૂજા કરાવે, અહીંયા ભગવાનનું નામ લેવડાવે, અહીંયા જપ કરાવે, પછી અહીંયા યજ્ઞ થાય, યજ્ઞનો તાપ લાગે. હે એ ધુમાડો પણ સહન કરવાનું, અગ્નિ સહન કરવાની, બધું સહન કરવું પડે. અને જેના ભાગ્યમાં હોય ને આ પુણ્ય લેવાનું, એને જ આ લાભ મળે. બાકી બધાને નથી મળતું. લાખો કરોડો રૂપિયા સાહેબ આપણા આગળ હોય, ગમે એટલી સંપત્તિ હોય સાહેબ આપણી આગળ, પણ જ્યાં સુધી આમાં ન હોય ને ત્યાં સુધી કઈ મળે નહીં. લાખો કરોડો રૂપિયા દેતા આ લાવો મળતો નથી સાહેબ. મળે? ન મળે. એ ભાગ્યમાં લખેલું હોય તો જ આ લાભ મળે, બાકી ન મળે. અને જેના આગળ સંપત્તિ નથી ને એને પણ લાભ મળે છે. સંપત્તિ હોય એના આગળ મળી જાય ક્યારેક, અને જેના આગળ સંપત્તિ ન હોય એને પણ લાભ મળી જાય છે ને. સંપત્તિ હોય, સંપત્તિ જેની પાસે છે, વૈભવ છે, નામ છે, પણ જ્યાં સુધી આની કૃપા નથી તો સંપત્તિ પણ નકામી. ગમે એવડી સંપત્તિ હોય પણ આની કૃપા ન હોય તો એ પણ નકામી. ભગવત કૃપા હોય, માં ભગવતીની કૃપા હોય, સંપત્તિ છે, પણ સંતાન જ ન હોય ભોગવવા માટે, તો સુખ ભોગવવા માટે સંતાન ન હોય તો એ નકામ છે ને. તો એ કેની કૃપા? તો અહીંયા પિતૃની કૃપા હોય ને તો સંતાન પ્રાપ્ત, ઈ લાભ પ્રાપ્ત થાય. કેમ કે સંપત્તિ અને સંતતિ આ બંને પિતૃ આપે છે સાહેબ. આ પિતૃની કૃપા હોય ને તો જ થાય. આ બધી વસ્તુ જ્યારે ભેગું થાય ને, બધી વસ્તુ ભેગું થાય ને ત્યારે આપણો પુણ્યનો ઉદય થાય છે. ત્યારે પુણ્યનો ઉદય થાય આપણો, અને જીવનમાં સારા સારા કામ પછી આપણાથી ચાલુ થાય. અને આવી કઠિન પરિસ્થિતિમાંથી નીકળીને જ ઈશ્વર આપણા પર કૃપા કરે છે. એટલે આપણે બધા દેવતાઓની પૂજા કરવી છે. પહેલી પૂજા આપણે ગણપતિની કરશું, સાથે બધા દેવતાઓનું. બરોબર? ગણપતિ દાદાનું સ્મરણ કરજો. અને જેમ ગણપતિને પૂજા કરે છે એની હારો હારો અમારે એટલે જ બધાને એક એક મૂર્તિ આપેલી છે. અહીંયા દાદા કેટલી છે? 9 ગ્રહ 2 છે. એક અહીંયા 2 આપ્યા, બાકી બધે એક એક છે. બાકી બધે એક એક છે. બરોબર? ચાલો તો ગણપતિ દાદાનું મનની અંદર સ્મરણ કરજો. ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે તમારી પૂજા કરવાથી જીવનમાં અમને સારા પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરાવજો. ચાલો મનમાં ભાવ રાખજો, અને જે ભગવાનની તમારી પાસે મૂર્તિ છે એમનું સતત સ્મરણ રાખવું.
એને યાદ કરવા. ચાલો હરિ ઓમ ગણાનંદવા ગણપતિ ગો હવામહે પ્રિયાનંદવા પ્રિયપતિ ગો હવામહે નિધિનંદવા નિધિપતિ ગો હવામહે વસોમનાહમ જાની ગર્ભદમાતમ જાસ ગર્ભદમ્મા સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત શ્રીમન મહાગણાધિપતે નમઃ આવાય સ્થાપિત દેવતાભ્યો નમઃ ધ્યાય ધ્યાનમ ગંધાક્ષ પુષ્પાણી સમર્પયામિ. હવે તમારે મૂર્તિ ઉપર જ પધરાવવાનું છે. જે કઈ પણ વસ્તુ આવે ને તમારે મૂર્તિ ઉપર પધરાવવાનું. હા હા અહીંયા તમારે એક મૂર્તિ છે એટલે બંને સાથે એકી જે વસ્તુ આવશે ને મૂર્તિ ઉપર જ પધરાવવાનું આવશે. પછી જ્યારે પાણીની ચમચી દહીં દૂધની ચમચી આવે ને તો ભગવાનને મૂર્તિને અડે નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે ભગવાનને અડે નહીં એ રીતના થોડુંક અધરથી પધરાવો બરોબર ભગવાનની મૂર્તિ ઉપર. ચાલો હાથમાં ચોખાના દાણા રાખજો. ભગવાનને આપણે આસન આપતો એ ભાવના હરિયમ રમ્યમ સુશોભનમ દિવ્યમ સર્વકાષ્ઠ સમન્વિત આસન ચ મયા દત્તમ ગૃહાણ પરમેશ્વર પૂર્વસ્વાવૈદ સ્થાપિત દેવતાભ્યો નમઃ સુખાસન સમર્પયામિ. ચાલો હાથમાં પાછા ચોખા દાણા રાખજો. ભગવાનની મૂર્તિમાં આપણે પ્રાણ પૂરીએ એવી ભાવના કરી જાજો. હરિયમ પ્રતિષ્ઠામ સર્વદેવાનાં મૈત્રાવરમ નિર્મિતા પ્રતિષ્ઠાંતે કરો યત્ર મંડલે દેવતે સહ ઓમ પૂર્વસ્વાવૈદ સ્થાપિત દેવતાભ્યો નમઃ સુપ્રતિષ્ઠિતા વરદા ભવતઃ. ચાલો હરિ ઓમ. ચાલો હરિ ઓમ. ફૂલની પાકડી લઈ ભગવાનના ચરણમાં પધરાવો. હરિ ઓમ પુષ્પતાભ્યો નમઃ પુષ્પરૂપ્યાસનમ સમર્પયામિ. હવે પાણીની ચમચી લઈ અને ભગવાનની મૂર્તિ ઉપર 5 વાર પધરાવવાનું છે. આવાય સ્થાપિત દેવતાભ્યો નમઃ પાદ્યો પાદ્ય સમર્પયામિ. 5 વાર ચડાવી દેજો. હરિ ઓમ મસ્તયોર્ગ્ય સમર્પયામિ. મુખે આચમનીય સમર્પયામિ. સર્વાંગે સ્નાન સમર્પયામિ. સર્વાંગ સ્નાનામૃતાચમનીયમ સમર્પયામિ. ચાલો હવે ચમચી રાખી દેવાની છે વાટકામાં પાછી. અને જે મૂર્તિ છે ને ખાલી ભાઈઓ તમારે આવી રીતના હાથ રાખવાનો થશે. યંત્ર અને મહાદેવ આવી રીતના બંને તમારી આ મૂર્તિ પર આછો હાથ રાખવાનો. આછા ફોરા ફોરા હાથ રાખવાનો છે. ખાલી હાથ દાડવાનો છે. એ તો અહીંયા શું છે 2 મૂર્તિ છે ને એટલે મેં રીતના કીધું. આખો પંજો મૂકે ને એટલે 2 મૂર્તિ આવી જાય. આંખ બંધ કરવાની છે બધાએ. આંખ બંધ કરી જમણો હાથ અડાડી ઓમ 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 15 વખત મનની અંદર બોલવાનું છે. હોઠ ફફડવાનો જ હોય. મનની અંદર 15 વખત ઓમ બોલી જાઓ. ઓમ પ્રતિષ્ઠામ સર્વદેવાનાં મૈત્રા વરુણ નિર્મિતા પ્રતિષ્ઠાં દે કરો યત્ર મંડલે દેવતે સહ મંડલે દેવતે સહ. થઈ જાય એટલે કેજો 15 વાર. થઈ ગયું. ચાલો યજ્ઞ પવિત્ર આપી દો. અહીંયા જેને જનોઈ નથી આપી દો. જનોઈ અહીંયા હવે બાકી છે ને તમે જનોઈ તમારે પહેરવાની છે. એમને 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 જારવો જારવો. હવે બેનો તમારી અહીંયા ચંદન હોય તો ચંદનનો ચાંદલો અને ચોખા બાજુમાં એ ચંદનનો ચાંદલો ચોખા કરી દો. યજ્ઞો પવિત્રં પરમો પવિત્રં પ્રજાપતિર્ય સદપુરસ્તાદ આયુષ્યમગ્ર્યં પ્રતિમુંચ શુભ્રમ યજ્ઞો. જમણા ગડકાવી જાઓ. બસ રેડી. ચાલો હવે મૂર્તિ જે છે તમારી પાસે બરોબર ભાઈઓએ પંચામૃતની ચમચી ભરી મંત્ર પૂર્ણ થાય એટલે આદા એક્શન કરશે. તમને આમ કરવાનું કે ને એટલે ત્યારે પધરાવવાનું. ભાઈઓ છે પંચામૃત એક ચમચી પધરાવી દે ને એટલે બેનો એ 2 વખત પાણીની ચમચી પધરાવવાની. એટલે પાણીનો વાટકો બેનો છે તમારી બાજુમાં રાખજો. હા હા છેડા છેડી તમારે હવે ખંભે લઈ લેજો.
હા જનોઈ ધારણ થઈ ગઈ ને એટલે હવે હા ઓલું છે તે રાખવું પડે સાઈડમાં, જનોઈ ન થાય ત્યાં સુધી. હવે લઈ લ્યો જનોઈ, ખંભે લઈ લ્યો. ચાલો પંચામૃતમાંથી 1 ચમચી ભરવાની છે ભાઈઓ ચમચી પધરાવી દઈએ એટલે 2 ચમચી બહેનોએ મૂર્તિ પર પધરાવવાની. પણ ચમચી ભગવાનને માતાજીની મૂર્તિ જે મૂર્તિ રાખી છે એને પાત્ર એટલે ચમચી અડે નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરોબર, આપણે સ્નાન કરતા હોય માથેથી કંઈક ડબલું વજન વાળી વસ્તુ આપણી માથે પડે તો આપણને કેવું લાગે, મગજ વયો જાય ને. આનું મગજ જાય ને તો ભૂકા બોલાઈ જાય ભગવાન. એટલે ચમચી અડાડતા નહીં હો, અધરથી નવડાવ. ચાલો હરિ ઓમ. સુરકૌદભવં વીર્યવર્ધકં નિખિલદેહિનાં જીવનપ્રદં સસદર પ્રભોન સંયુતમ जनपगृह्यतामर्पितं पया ગજાનન ગૃહ્યતામર્પિतं પય શુચિપયતમોભૂતમોજ્વલ વ્રજનિવાસિભી સ્વાગિतं શુભ रजत सन्निभं शीततामया जनपगृह्यतामर्पितं ददे ગજાનન ગૃહ્યતામર્પિतं દદે ઉતવ પ્રિયં ક્ષીરજોદ્ભવ સકલદેહિનાં સત્વવર્ધક दशदुरुषं विष्णुदैवतं जनपगृह्यतामर्पितं ગજાનન ગૃહ્યતામર્પિतं कृतं મધુલલોકવ સ્વાદુમધુલા મધુતમક્ષિકા દેવ્યદીતા मधुरतामयं गन्धसाप्रदं मधुहर्पितं गृह्यता मधु ગજાનન ગૃહ્યતામર્પિतं મધુ મદનકાર્યાવિનિર્મિતા મધુરતામૃતા સર્વપાપ सरसतागता तारकोपमा जनपगृह्यतां शुद्धशर्करा ગજાનન ગૃહ્યતાં શુદ્ધ શર્કરા કદંતકેતકી પુષ્પસંભવ મૃગગદાન્વિતા યંત્રનિર્મિતા अनुपकारिणा भक्तितो मया जनपगृह्यतां तैलमर्पितं મહાદેવ ગૃહ્યતાં તૈલમર્પિतं હરિપ્રદાંબુજા નર્મદામયી સરયુચંદ્રભા ભામ્યવંત जलजरासितं स्नानहेतवे जनपगृह्यतामर्पितं जलम् ગજાનન ગૃહ્યતામર્પિतं જલ વિધિવતોક્તા સુતપનીયભાં સોતરીયક મધુરિપો જગન્નાથ માધવ જનપગૃહ્યતામર્પિतं गृह्यतामर्पितं जल પય સ્નાનમ નદી સ્નાનમ મધુ સ્નાનમ ઘૃત સ્નાનમ શર્કરા સ્નાનમ એકતંત્રણ મિલિત મિલિત પંચામૃત સ્નાનમ સમર્પયામિ
पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदन्ते आचमन्यजलं समर्पयामि। ચાલો પંચામૃતમાંથી ચમચી ભરી રાખવાની, ચમચી પંચામૃતથી હલાવી અને ભરી રાખો. ભગવાનને આપણે પાંચે પાંચ દ્રવ્યથી સ્નાન કરાવતા હોય ભાવના કરજો. બસ અવાજ ન કરતા વધારે. ચાલો પંચામૃત ચમચી ભરી રાખી ભગવાનને આપણે પાંચે પાંચ અમૃતથી એકિયારે સ્નાન કરાવીએ એવો મનની અંદર ભાવ. હરિ ઓમ પયોદધી ઘૃતંશ્ચૈવ મધુચ શર્કરાયુતં पञ्चामृतं अयनीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। પંચામૃતમયાનિતં સ્નાનાર્થં પ્રતિગૃહ્યતાम्। ઓમ ભૂર્ભુવઃ પંચામૃત સ્નાનં સમર્પયામિ। એક તંત્રણ મિલિત પંચામૃત સ્નાન સમર્પયામિ। બેનો છે બે વખત પાણી પધરાવજો, પાણી પધરાવો. શુદ્ધોદક સ્નાન समर्पयामि શુદ્ધાચમનીયં समर्पयामि। ચાલો હવે પંચામૃત વાટકો છે સાઈડમાં રાખી દો. ભાઈઓ છે પાણીનો વાટકો તમારી બાજુમાં રાખજો. ચાલો હવે પાણીની ચમચી ભરી રાખવાની. એમાં બેનો છે ચંદન કંકુ જે હોય એમાં પધરાવો જરી જરી. બે દાણા ચોખા અને ફૂલની પાકડી. આ ફૂલની પાકડી મૂકવાની છે. હરિ ઓમ આવાજ સ્થાપિત દેવતાભ્યો નમઃ. ત્વાં દરવાગ્ન સ્વામિન્દ્ર સ્વામ બૃહસ્પતિ ત્વા મોકદે सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यता જે તીર્થાની પ્રચરંતિ શ્રેકાસ્તાની ખંગિણ. एकाग्रसहस्रयोजने वदन्वानि तन्मस्वे ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્થાપિત દેવતાભ્યો નમઃ. ગંધોદક તીર્થોદક ઉદ્વર્તન સ્નાનમ समर्पयामि। બીજા હાથથી ચમચી સાફ કરી અને પાછી ચમચી ભરી બે વાર ચમચી ભરી ભગવાન ઉપર પધરાવો. ગંધોદક તીર્થોદક ઉદ્વર્તન સ્નાનંતે શુદ્ધોદક સ્નાન समर्पयामि આચમનીયં समर्पयामि। ચમચી રાખી દો. હવે ચંદન અને ફૂલવાળી પાખડી કરી ભગવાનના ચરણમાં એ મૂકવાની છે. અભિષેકાંતર્ગત પુષ્પે વા સંપૂજ્ય ઉત્તરે નિર્માલ્ય વિસૃજ્ય. તમે જે પાખડી મૂકી એ પાખડી જે અંદર પાણી છે પાણીમાં બોળી પૂજાનું જે પાણી છે ને ભગવાનને નવડાવેલું જળ એ જલમાં બોળી એ જલ આંખે લગાડવાનું છે. પાખડીથી જલ લઈ અને આંખે અડાડો, જેને આપણે દેશી ભાષામાં કઈ નમણ લઈ લેવાનું. બાજુમાં મારા બેનને આપી અને બેનો છે આંખે અડાડી માથે ચડાવી અને એ ફૂલની પાકડી છે પૂજાના પાત્રની બારે મૂકવાનું છે. અને જ્યાં મૂકો ને ત્રાસની બારે અહીંયા હાથ ધોઈ નાખવાના. પણ ત્રાસમાં પાણી, હાથ ધોયેલું પાણી ત્રાસમાં ઉડે નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હાથ ધોયેલું પાણી જે છાંટા ત્રાસમાં ઉડે નહીં એનું ધ્યાન રાખજો.